Good evening. So, last day course sheet course sheet discuss the problems start. So, last day course sheet is a cost sheet or cost statement is a document which provides detailed cost information. Okay. In a typical cost sheet, cost information are presented on the basis of functional classification. Presented on the basis of functional classification. However, other classification may also be adopted as per the requirements. So requirements and search other classification then last day functional classification and direct material cost, direct employee cost, direct expense, then production or manufacturing overhead, administration overhead, selling overhead, distribution overhead, and research and development cost. Then cost heads in cost sheet. Some last step prime cost, cost of production, cost of goods sold, cost of sales. So let's discuss the prime cost, direct material cost plus direct material cost, direct material cost or direct material consumed, direct material consumed, okay, plus direct labor plus direct expenses. So the direct expenses adding the prime cost. So direct material cost opening stock of raw material. So opening stock of raw materials plus add and purchases of raw material, then plus closing stock of raw material. Closing stock direct material cost and direct material consumed. Okay. So in material purchases, materials purchased includes. So material business run okay. Material purchase bill invoice material purchase bill invoice quantity price. Then quantity price supplier name. Cost sheet purchase material purchase. So raw material purchase input item purchase. So end attract so goods purchase service input service attract GST attract okay. So here question is raw material purchased. Okay, raw material purchase raw material purchase so raw material purchase value, okay, plus CGST SGST okay. Tax CGST SGST purchase raw material purchase include so question in depth question raw material purchase so purchase cost plus sometimes inclusive of GST so a particular value GST value 100 GST 99. So purchase direct material opening stock in add purchases add 100 108 118. So 118 purchase price raw material purchased. Here we sale raw material use or finished goods sale in the sale okay. Sale just a figure 200 then 18. Okay. So this 18 input tax credit concept
കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും റിമൈനിങ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, പർച്ചേസസിലല്ല കാണിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്. സോ ഇൻവേർഡ് ഫ്രൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും, മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും, ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, അതും എന്തിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും, റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ്, ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓർ റീബേറ്റ്സ് വിൽ ബി reduced അല്ലെങ്കിൽ deducted. Then duties and taxes. If input tax credit is not available or availed, input tax credit avail ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് കാണിക്കില്ല, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പർച്ചേസസ്, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്സ്, ദെൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ CGST, SGST സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ടാക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ്, എനിക്ക് അത്രയും കോസ്റ്റ് ആയി, ഞാൻ ഒരു ക്രെഡിറ്റും അവൈൽ ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ടാക്സ് എനിക്ക് എന്തായിട്ട് കാണിക്കാം, റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡിന്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻവേർഡ്, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് ആണ്, ഇൻഷുറൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊക്യൂർമെന്റ്. ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപയുടെ സാധനം 5% ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 5 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ, 95 ആയിട്ടുള്ളൂ, 100 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീബേറ്റ്സ്, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ. സോ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ അവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് റിമൈനിങ് പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരിയോ എനിക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ സാർ. ഇതിനെ ക്ലിയർ അല്ലേ? 118 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് ഡൗട്ട്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സിന്റെ ഏതാണ് ITs നമ്മള് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ടാക്സ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ടാക്സ് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും, അവര് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് സപ്ലയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് കാണിക്കും, നമുക്ക് അവർ ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സോ അവരുടെ ഇൻവോയ്സ് ലിങ്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് 118 റുപ്പീസ് ആണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായത് ടോട്ടൽ. സോ ഇതിൽ 18 രൂപ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നീട് ഇത് സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്, സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മിച്ചമേ അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇത്രയായി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊന്നും ഇനി അവൈൽ ചെയ്യാനില്ല, അതിനകത്ത് ഞാൻ അത് വേറെ ഒരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് ടു പേ 118, തീർന്നു, അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 118. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്നത്. കോഴ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്. സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും, ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. 100 രൂപയുടെ സാധനം 5 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച 100 രൂപയ്ക്കല്ല, എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്, 95 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 95 രൂപ എനിക്ക് എന്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കോസ്റ്റ് അല്ലെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ടാക്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു ടാക്സ് ചെയ്തു, അതെനിക്ക് ഇനി ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ കോസ്റ്റ് 118. എനിക്ക് അത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനകത്ത് പറ്റില്ല, പർച്ചേസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർലി? നോ, ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഓർ അവൈൽഡ്. ഓക്കെ, സോ വേറെ ഒരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ടാക്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണിക്കാം, പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ക്ലിയർലി? Then next one, direct employee cost. So ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കുറേ എണ്ണം തരും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, അങ്ങനെ. സോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? Then next one, നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ. സോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ. സോ അതിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടുന്നതാണ് പർച്ചേസസ്. സോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഇതായിരിക്കും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ട് ഈ ടാക്സിന്റെ കാര്യം, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി included in cost of purchase material purchased. Okay,
then input tax credit available alla engil not available anengil it can be added to cost of purchase. Okay, then Okay, direct clear leda doubt arno doubt arno vecha clear. okay, then next one Clear answer. okay, direct labor. Okay, direct employee cost or labor. Okay. So normally the total payment made to employees who are engaged in the production of goods and provision of services. So production of goods service. So GST on service or main element. So provision, that means service provide employee work payment employee cost labor and direct labor. So wages and salaries, employee cost also known as labor cost, and it includes the following: wages and salary, allowances and incentives, payment for overtime, bonus ex gratia, employers' contribution to welfare funds such as Provident Fund and other similar funds, other benefits. Okay, so നമ്മൾ salary include ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ items, tax പറയുന്ന item, medical, leave with pay, free or subsidized food, leave, travel, concession and provision for entertainment, benefits, etc. അതെല്ലാം തന്നെ എന്തിനകത്ത് വരും? എംപ്ലോയർ എന്തിനു ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്? എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം എന്തിനകത്ത് വരും? ഡയറക്റ്റ് ലേബറിനകത്ത് വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് അങ്ങനെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി 17(1) പറയുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ആക്ച്വലി എന്തിനകത്ത് വരും? എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ എന്തിനകത്ത് വരും? സാലറി വരും. സാലറി മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേജ് കോൾഡ് സാലറി മീൻസ് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, sir. Then next one, direct expenses. Direct expenses. Expenses other than direct material cost and direct employee cost, which are incurred to manufacture a product or provision of service and can be directly traced in an economically feasible manner to a cost object. Okay, so economically feasible manner identify ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു cost object ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. പക്ഷെ അതെന്തല്ല? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും അല്ല, ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി, സോ ഡയറക്റ്റ് ലേബറും അല്ല. Cost of utilities such as power, fuel, steam, etc. Royalty paid payable for production for provision of services. Higher charges paid for hiring specific equipments. Fee for technical assistance and know-how. Amortized cost of molds, patents and patents, etc. Cost of production. Service specific design or drawing. Cost of product or service specific software. Other expenses which are directly related with the production of goods or provision of service. That means pakka direct expense. That means നമുക്ക് എവിടെ ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്? ഫാക്ടറിയിൽ ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ മാനറിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കരുത്? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ആകരുത്, ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ആകരുത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, so direct so raw material consumed plus direct labor plus direct expense നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Prime cost. Okay, then cost of production. അടുത്തത് വരുന്നത് cost of production. Okay, so prime cost ന്റെ കൂടെ factory overheads ആഡ് ചെയ്യുന്നു. prime cost ന്റെ കൂടെ factory overheads ആഡ് ചെയ്യുന്നു. so എന്ത് കിട്ടും? gross work cost. so അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? opening work in progress ആഡ് ചെയ്യുന്നു. so prime cost അതിന്റെ കൂടെ add factory overhead. so overhead means എന്താണ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് overheads എന്ന് പറയുന്നത്? indirect expenditure. so factory overhead means എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് indirect expenditure? എവിടെ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന indirect expenditure? ഫാക്ടറിയിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന indirect expenditure ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? factory overhead. അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? gross works cost. gross works cost. gross works cost. Okay, so അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? opening work in progress ആഡ് ചെയ്യുന്നു less closing work in progress. so opening work in progress ആഡ് ചെയ്തിട്ട് closing work in progress ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? factory cost അല്ലെങ്കിൽ works cost. okay, so ഇതിന്റെ കൂടെ quality control cost, research and development process related ആയിട്ടുള്ള research and development cost, administration overhead related with production, because ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. so general so administration overhead
ഒരു 1 lakh. So general ആയിട്ടുള്ള 90,000 plus 10,000 related to production എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം? ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് പിന്നീട് എക്സാമിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്നത്. ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ. ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഒക്കെ എന്ത് വരും? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സിൽ വരും, നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിൽ വരും. ബട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ. So 1 lakh rupees. So 80% അല്ലെങ്കിൽ 90% related to general administration overhead and 10% overhead related to with directly related with production എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അതായത് സോ ആ 1 lakh 2 ഏരിയയിലായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈം കോസ്റ്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക്. സോ ഒരു എത്രയാണോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് അതനുസരിച്ച് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ പെർസെന്റേജിലാകാം നമുക്ക് സംടൈംസ് തരുന്നത്. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്കുണ്ട്. സോ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ റിസീവ്സ് മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ലെസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രാപ്പ്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, സ്ക്രാപ്പ്. സോ അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം കൊണ്ടുമല്ല നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് എന്തെങ്കിലും, അതായത് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് വേസ്റ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നു, ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, അത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സെയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്ക്രാപ്പ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ ഒരു മേജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണത്. നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് സെയിലിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്സ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ചിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ഫൈൻഡിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദെൻ പാക്കിംഗ് കോസ്റ്റ്, പ്രൈമറി പാക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ എന്തിനകത്ത് പോകും? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സിൽ പോകും. ദെൻ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പോ ബൈ പ്രോഡക്റ്റോ സെയിൽ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Then factory overheads. It is also known as works or production or manufacturing overhead. It includes the following indirect cost: consumable stores and spares, depreciation of plant and machinery, factory building, etc., lease rent of production assets, repairs and maintenance of plant and machinery, factory building, etc., indirect employee cost related with production activities. No, indirect employee cost related with production. So അല്ലാണ്ട് indirect employee cost, that means ഓഫീസിലുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ല വരുന്നത്. ഒന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇൻഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് പക്ക എന്താണ്? ഓഫീസ് എംപ്ലോയി സാലറി ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ administrative overheads. Then drawing and designing department cost, insurance of plant and machinery, factory building, stock of raw material and work in progress, etc., amortized cost of jigs, fixtures, toolings, etc., service department costs such as tool room, engineering and maintenance, pollution control, etc. Okay, so idellam endinathu directly endinathu varunalla, attributable alla, but it should be incurred. Indirect cost il varum, then adellam incur cheyna factory il ayadonde factory overhead il varum. Then stock of work in progress, the cost of opening and closing stock of work in progress is adjusted to arrive factory or works cost. The work in process stock is valued on the basis of percentage of completion in respect of each element of cost. Okay, so percentage of completion in respect of each element of cost, adinte basis ilana nammal endu kandupidikkunnathu? work in process kandupidikkum. nammale കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ബട്ട് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷന്റെ ബേസിസിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്. ദെൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ്. This is the cost of resources consumed towards quality control procedures. Then research and development cost. It includes only those research and development costs
which is incurred for the improvement of process, system, product or service. So improvement of process, system, product or services. Then administrative overheads. It includes only those administration overheads which are related to production. The general administration overhead is included in production, is not included in production cost. So നമ്മുടെ administration cost അല്ലെങ്കിൽ admin overhead നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വരാം. ജനറലും പറയാം, general administration overhead, then related to production. Okay. So related to production ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരും cost of production നകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ജനറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്സിലെ അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡിലായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് കോസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. ടോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത്ര ജനറൽ ആണ്, ഇത്ര ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വരും. സോ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, സോ നമുക്കുണ്ടോ അത് രണ്ടായിട്ട് എടുത്തില്ല എങ്കിലും ഫൈനൽ, സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് കിട്ടില്ല, മാർക്ക് കിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഓരോ സ്റ്റേജിലെയും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഫിഗർ. Then credit for recoveries. The realized or realizable value of scrap or waste is deducted as it is reduce the cost of production. So scrap ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then it should be reduced as it reduce the cost of production, because നമ്മുടെ എന്താണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയില്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടായി, അത് സെയിൽ നടത്തി ഇൻപുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേർഡ് ക്യാഷ് എന്തെങ്കിലും റെമിറ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ദെൻ ജോയിന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്. ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ എമംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ എ rational and consistent basis. In the case of byproducts, the net realizable value or value of byproduct is deducted from the cost of production. Okay. So നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ in depth discuss ചെയ്യുന്നതാണ് joint product and byproduct. So joint product ആണെങ്കിൽ it should be joint cost will be allocated between among them on rational. So അതിനകത്തൊരു ബേസിസ് ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ ബേസിസിൽ joint cost will be allocated. But in case of byproduct sale നടന്നാൽ realizable value will be reduced, deducted from cost of production. Okay. So cost of production എന്ന് അത് reduce ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ബിഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഇൻഫ്ലോ ആണ്. സോ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റഡ്. ദെൻ പ്രൈമറി പാക്കിംഗ്. പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഹോൾഡ് ആൻഡ് പ്രിസർവ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ. ഓക്കെ. സോ അത് നമ്മൾ എന്തിൽ ആഡ് ചെയ്യും, പ്രൈമറി പാക്കിംഗ് കോസ്റ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ആണെന്ത്, പ്രൈമറി പാക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓൾസോ. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും, ഇറ്റ് ഈസ് പിന്നെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. സോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. So cost of production means it is the cost of production of goods sold. Sale നടന്ന ഗുഡ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിന്റെ കൂടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് of a product incurred to make the product available to the customer or consumer. It includes the cost of goods sold, administration and marketing expenses. It is calculated as below. Then cost of goods sold. So നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്, നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്,
ഫാക്ടറി ഓവർ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും? ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡീഷണൽ കോസ്റ്റും ദെൻ സ്ക്രാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ലെസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വേണം. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് കണ്ടോ? ജനറൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് പ്ലസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ് ജനറൽ, then selling and distribution, selling overhead, packing secondary, distribution overheads would add in selling and distribution overhead, then packing cost secondary ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? സെല്ലിംഗ് അതിന്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അതും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ്, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ്: depreciation and maintenance of building, furniture, etc. of corporate or general management. So that means office premise in the depreciation, maintenance, salary of administrative employees, accountants, directors, secretaries, etc. Okay. Then rent, rates, taxes, insurance, light, office expenses, etc. Then indirect material, printing and stationery, office supplies, etc. Then next one, legal charges, audit fees, corporate office expense like directors, sitting fees, remuneration and commission, meeting expenses എല്ലാം തന്നെ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സിൽ. ഓക്കെ, സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ്, ലീഗൽ ചാർജസ്, ഓഡിറ്റ് ഫീ, corporate office expenses like directors, sitting fee, remuneration, commission, meeting expense എല്ലാം തന്നെ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ്. സോ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ പിന്നെ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം തന്നെ സോ ഓഫീസ് ലെവലിൽ നിന്നും ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ലീഗൽ ചാർജസ്, ഓഡിറ്റ് ഫീസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ്, സിറ്റിംഗ് ഫീസ്, remuneration and commission, meeting expenses, etc. Okay. The next one, selling and distribution, selling overhead. It is the cost related to sale of product or services. It includes the following: salary and wages related to sales department. So salesman salary, sales department employees salary എല്ലാം എന്തിനകത്ത് വരും? സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് വരും. Rent, depreciation, maintenance and other costs related to sales department. Then cost of advertisement, maintenance of website for online sales, market research, etc. എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരും സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്. Then packing cost secondary, packing material that enables to store, transport, inform the customers, promote and otherwise make the product marketable. Okay. So secondary packing എവിടെയാണ് വരുന്നത്? സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ കൂടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി പാക്കിംഗ്. Then distribution overhead, it includes the cost related to making goods available to the customer. So നമ്മുടെ ഫാക്ടറി പ്രിമൈസിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ്? സോ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് അതുവരെയുള്ള അവിടെ വരുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. ദ കോസ്റ്റ് ആർ സാലറി ആൻഡ് വേജസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനുള്ള സാലറി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് insurance cost related with the distribution, then depreciation, hire charge, maintenance and other operating costs related with distribution, vehicles, etc. Okay, so നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർമാറ്റ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ആഡ് പർച്ചേസസ്. സോ GST ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിൽ ആഡ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല. അവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിച്ചം മാത്രം അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവാർഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആഡ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് ലേബർ, ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈം കോസ്റ്റ്. ദെൻ
factory overhead add ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും gross factory cost. Opening work in progress add ചെയ്യുന്നു, closing work in progress less ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Factory cost. Then quality control cost, research and development cost, administrative overhead relating to production activities, credit recoveries, scrap, byproduct, miscellaneous income ഉണ്ടെങ്കിൽ it should be reduced. Then primary packing cost add ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Cost of production. So അതിനുശേഷം എന്താണ്? Cost of goods sold വേണം. Cost of production കൂടെ opening stock of finished goods add ചെയ്തിട്ട് closing stock of finished goods less ചെയ്യുമ്പോൾ cost of goods sold. Then administrative overheads general, marketing overheads അല്ലെങ്കിൽ selling overhead and distribution overhead add ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് cost of sales. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ cost of sales ന്റെ കൂടെ profit, നമ്മുടെ ഒരു profit element കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? Selling price അല്ലെങ്കിൽ sales price. So ഇതാണ് cost sheet. നമുക്ക് സ്ഥിരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. സോ പർച്ചേസസിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനകത്ത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് മാർക്ക്, അല്ലാണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മാർക്കില്ല. സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും, അതായത് ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ അറിയാവോ, ഡയറക്ട് ലേബർ അറിയാവോ, ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അറിയാവോ, ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്നാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് അവസാനത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല. പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. സോ അത് എവിടെ ആഡ് ചെയ്താലും ഈ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റും കിട്ടില്ല എക്സാം. ഓക്കെ, then next treatment of various items. Abnormal cost. Okay, any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of cost of production varilla or acquisition or supply of goods or portion of service. Okay, so ഇത് ശരിക്കും അബ്നോർമൽ ലോസ് കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എല്ലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കില്ല, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് വരില്ല. സോ അബ്നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫാക്ടറിയിലാണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എല്ലിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് അബ്നോർമൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് നോർമൽ സെനാരിയോയിലെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? അബ്നോർമൽ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് pertaining to arising due to pandemic COVID-19, cost associated with employees due to sudden lockdown. Okay, so ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതൊരു അബ്നോർമൽ ലോസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ. ഓക്കെ, സോ എവിടെ കാണിക്കില്ല? അബ്നോർമൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാത്തതാണ്. ദെൻ സബ്സിഡി, grant or incentives, any such type of payment received or receivable are reduced from cost objects which on to which such amount pertains. So ഏത് കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് പെർട്ടൈൻ ചെയ്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസെന്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഏത് കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോസ്റ്റ് സെന്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെന്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്, പെനാൽറ്റി, ഫൈൻ, ഡാമേജസ് ആൻഡ് ഡിമറേജ്. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോട്ട് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. സോ പെനാൽറ്റി ഇതൊന്നും തന്നെ, ഫൈൻ ഒന്നും തന്നെ എന്തിനകത്ത് വരുന്നതല്ല? കോസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നതല്ല. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് വരുന്നതല്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എനി പേയ്മെന്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ യൂസ് ഓഫ് നോൺ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റൽ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് an entity engaged in arranging those funds. Interest and finance charges are not included in cost of production. Interest and financial charges shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sales. Okay, so not included in cost of production. Interest and finance charges shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sales. Then advantage of cost sheet. Take a theory question. First problem നോക്കുക. From the following data,
relates to the manufacture of a standard product during the month of April 2020. Particulars amount: raw material 1,80,000, direct wages, machine hours worked, hours machine hour rate per hour, administration overhead general, selling overhead per unit, unit produced 4,000, unit sold 3,600, selling price per unit 125. You are required to prepare cost sheet. Cost sheet prepare cheyanam. Cost per unit above showing cost per unit and profit for the month. Okay. ഒന്ന് നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. So from the following, cost sheet prepare cheyanam. Raw material, direct wages, machine hour rate per hour, administration overhead general, selling overhead per unit, units produced, units sold, selling price per unit. ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം. Particulars, total cost, എന്താണ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്, കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 1,80,000. കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് 45. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 45 കിട്ടുന്നത്? എത്ര കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്? ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്? യൂണിറ്റ് സോൾഡ് കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്? യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെ. സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, യൂണിറ്റ് സോൾഡിലേക്കല്ല. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് 4,000 യൂണിറ്റ്സ്. ദെൻ സോ ഇത് വരും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ₹45. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എത്ര കിട്ടും? ഡയറക്റ്റ് ലേബർ 90,000. Okay. Direct labor 90,000. Then cost per unit എത്രയാണ്? 22.5. 22.5 because cost per unit question എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So direct labor, so direct raw material, raw consumed, direct labor, direct expense എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? പ്രൈം കോസ്റ്റ്. Prime cost will be total prime cost എത്രയാണ്? 2,70,000 per unit 67.5. Then prime cost നോട് നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എത്രയാണ്? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാമോ? 18,000. Okay. So 18,000 or 80,000? 80,000. It because നമുക്ക് എന്താണ് മെഷീൻ അവർ hours തന്നിട്ടുണ്ട്, റേറ്റ് പെർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. 80,000 per unit എത്രയായിരിക്കും? Per unit. Okay. So ഇവിടെ കൊണ്ട് 80 എഴുതിയത് അത് മെഷീൻ അവർ പെർ അവർ ആണ്. മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് പെർ അവർ ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചിലർ തെറ്റിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊണ്ട് 8 എഴുതി വെക്കും. സോ 80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4,000 20. ദെൻ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്?
ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്, ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസും ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇത് എന്ത് പറയാം? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഉള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ്, വേറെ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇത് എന്ത് പറയാം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് ജനറൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്ര വരും? 3,50,000 87.50 cost of production. Then ഇനി എന്തുണ്ട്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്ത് വേണം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ലേ. 4,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, 3,600 യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? 4,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, 3,600 യൂണിറ്റ് ആണ് സെയിൽ നടത്തിയത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തുണ്ട് അവിടെ? ക്ലോസിംഗ്. ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവും. അത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 4,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, 3,600 യൂണിറ്റ് ആണ് സെയിൽ നടത്തിയത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് മിച്ചമുണ്ട്? ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്? ഇതാണ് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. എത്രയുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ്? എത്രയുണ്ട്? എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 400 യൂണിറ്റ്സ്. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്? 87. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയാണ്? ഇതല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻറ്റു അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര വരും? അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടേക്ക് 400 ഇൻറ്റു 87.5 കുറയ്ക്കാം. So very important adjustment. 400 units ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇൻറ്റു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്രയാണോ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് 400 ഇൻറ്റു 87.5 എത്ര വരും? 35,000. കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 3,15,000 അല്ലെ. 3,15,000. ഇനി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഓക്കെ അറിയാം. സോ ഇത് ഓവർ രണ്ടും ഓവർ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് 35,000. ആഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന് കൂടെ എന്താണ്? ആഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ്. എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 35,000. പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര വരും? 8.75. 8.75 ആണോ വരുന്നത്? 8.75 ആണോ വരുന്നത്? 8.7 എങ്ങനെ കിട്ടിയത്?
35,000 divided by 4. 4,000 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് 400 കുറച്ചില്ലേ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിന്റെ കൂടെയാണ്. ദെൻ ഇനി എന്താണ് പെർ യൂണിറ്റ്? നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 35,000 divided by 3,600, 9.72. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ സാർ. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു? 400 ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇനി അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഇത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താണ്? 3,600 യൂണിറ്റേ നമുക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ? അടുത്ത തെറ്റ് വരുന്ന ഏരിയ ഇതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഒരു കോഷീറ്റിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4-5 തരത്തിൽ തെറ്റ് വരുത്താൻ പറ്റും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തെറ്റ് വരുത്താൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി എന്താണുള്ളത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് മിച്ചമുള്ളത്? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് കഴിഞ്ഞു. സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. ആഡ് സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്കിവിടെ 5 എഴുതാം. ഇവിടെ എത്ര വരും? ഇവിടെ എത്ര വരും? 31,500. 31,500 സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്. ഈ 5-നെ എത്ര ഉണ്ട്? എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി മിച്ചം? 3,600. കാരണം 31,000 പറയുന്നു. 3,600 into 5 എത്ര കിട്ടും? 18,000. 3,600 into 5 18,000 per unit സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് ആണ്. നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ? 3,600 ഉള്ളൂ. 4,000 യൂണിറ്റ് സെയിൽ നടത്തുന്നില്ല. ബിക്കോസ് 400 യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ്? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യൂണിറ്റ് സോൾഡ്, ഇനി സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ഒന്നുമില്ല. സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് തോന്നുന്നു 3,68,000. 3,68,000. Then cost of sales per unit എത്ര വരുന്നുണ്ട്? $102.22. സോ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നോർമലി പിന്നെ എന്തുകൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ പിന്നെ എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം? പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെയിൽ പ്രൈസ്. സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 125 പെർ യൂണിറ്റ്. സോ 125 ആണ്. 125 ഇൻറ്റു ഡാഷ് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടാനായിട്ട് 125 ഇൻറ്റു ഡാഷ് 3,600. 125 ഇൻറ്റു 3,600 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 4,50,000 ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട്? 3,68,000. 4,50,000 മൈനസ് 3,68,000 ഡിഫറൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ? അല്ലെ, എനിക്ക് ആകെ ചെലവായ കോസ്റ്റ് 3,68,000. ഞാൻ വിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് 4,50,000. ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് എത്ര? 82,000. ഇതാണ്. സോ താഴെ നമുക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് 82,000. സേ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് 102.2 എന്ന് താഴെ എടുത്ത് എഴുതുക. ആൻസർ ഓവർ. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും?
അരുണ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അതെ സർ. സോ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്ന റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കിട്ടിയെങ്കിലും ലൈവ് ക്ലാസ് കുറച്ച് പേര് വരാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കോഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ബെറ്റർ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതൊരു എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിന് ലൈവ് ക്ലാസ് അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So following information has been obtained from the records of ABC limits so and so. June 1st to June 30, 2020. June 1st, June 30. So opening and closing കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെനാരിയോ വന്നിരിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ്, പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ 2020 തന്നിരിക്കുന്നു. വേജസ് പെയ്ഡ്, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ, selling and distribution overhead, sales. Okay. Prepare a statement giving the following. That means raw material consumed, prime cost, factory cost, cost of goods sold, and net profit. ഒന്ന് ചെയ്യാം. So first നമുക്ക് എന്താണ് raw material consumed എന്ന് വിളിക്കണം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് opening stock of raw materials, opening stock of raw materials, opening stock of raw materials. Opening stock എത്രയാണ്? 60,000. Then add purchases, purchase of raw materials during June 4,80,000. Add purchases, add purchase of raw materials. So ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉണ്ട് 4,80,000 less closing stock of raw material. So വരുന്നുണ്ട് closing stock of raw materials 50,000. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ്. റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് വരുന്നുണ്ട് 4,90,000. Then raw material consumed, then prime cost ആണ് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. raw material consumed കിട്ടി. Then direct wages paid ഉണ്ട്, direct laborഉം direct expenditure. Okay, so ഇവിടെ direct expenditure എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ direct expenditure വല്ലതും ഉണ്ടോ? പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തു. In work in progress, cost of finished goods, wages paid, factory overhead, administration overheads, selling and distribution overhead, sales. So ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ആഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ വേജസ്. ഇത്രയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ 2,40,000 അല്ലേ? സോ 2,40,000 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? Prime cost. പ്രൈം കോസ്റ്റ്. എത്രയാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് വരുന്നത്? 7,30,000. 7,30,000. 7,30,000. സോ പ്രൈം കോസ്റ്റ് വന്നു. ഇനി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൈം കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്. സോ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഗ്രോസ് വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ്. അതിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുക, ക്ലോസിംഗ് ലെസ് ചെയ്യുക.
then add factory overheads. So factory overheads എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 1 lakh അല്ലേ? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 8,30,000 എന്താണ് ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്. ഇതൊക്കെയാണ് 12 15 അല്ലേ? സോ 12,000 ആഡ് ചെയ്യുക. സോ എക്സാമിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ലെസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തെറ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഫാക്ടറി വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ് മുതൽ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് താഴോട്ട് കിട്ടുന്ന തെറ്റായിരിക്കും. കഷ്ടകാലത്തിന് വർക്ക്സ് കോസ്റ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം തെറ്റായിരിക്കും. പ്രൈം കോസ്റ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു വലിയ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ദെൻ എത്ര കിട്ടും? ഫാക്ടറി ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് കൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലേ? ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 8,27,000. ഓക്കെ. സോ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക്? Administration overheads related to production. Administration overheads related to production. Add ചെയ്യുക. Administration overheads related to production. Related to production. So എത്ര വരുന്നുണ്ട്? Administration overheads, administrative overhead related to production 50,000. സോ പിന്നെ പ്രൈമറി പാക്കിങ്ങോ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പ് സെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? Cost of production. Cost of production. Cost of production. Cost of production. വരും 8,77,000. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനകത്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക, ഇത് ലെസ് ചെയ്യുക. ആഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വരുന്നു 90,000 അല്ലേ? ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് 1,10,000. കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അല്ലേ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്ര കിട്ടും? 8,57,000 അല്ലേ? 20,090 110 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 20,000 ലെസ് ചെയ്യുക. 8,77,000 8,57,000. ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത്? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കഴിഞ്ഞു, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് അല്ലേ? സോ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സ്. എത്രയായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സ്? 25,000. Cost of sales. Cost of sales വരും 8,82,000. Cost of sales. നമുക്കിനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെയിൽസ് അല്ലായിരുന്നു. സെയിൽസ് എത്ര? അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് മീൻസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 1 lakh. സോ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രയായി? 8,82,000 ആയി 10 lakh. സോ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും? അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്?
1 lakh minus, sorry, 10 lakh minus 8 lakh 82,000, 1 lakh 18,000. So നമുക്ക് ചോദിച്ചല്ല ആയില്ലേ. Raw material consumed and prime cost, factory cost, cost of goods sold, and net profit. Okay, profit അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ net profit എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുക. ആൻസർ ആയി. Clear അല്ലേ question? sir. Next question ഒന്ന് നോക്കാം. A manufacturing company presents the following data for the month of so and so. Direct labor cost 17,500 being 175% works overhead. Cost of goods sold excluding administrative expenses. Cost of goods sold excluding administrative expenses 56,000. Inventory accounts show the following: opening and closing balance. Other data: selling expenses, general and administration expense, sales for the month. Find out material purchase, prepare a cost statement showing various elements of cost and also the profit earned. Try ചെയ്യാം. Particulars. Amount rupees. Okay. So നമ്മൾ ഒരു പലത് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്, so raw material consumed കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് opening stock of raw material ഇതാണ് opening, ഒരു ഇന്നർ കോളം ജസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം. amount rupees. Opening stock of raw material തന്നിട്ടുണ്ട് 8,000. add purchases ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, plus closing stock of raw materials, plus closing stock of raw material. ആണ് 10,600. ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് raw material consumed. Okay, raw material consumed. Then raw material consumed ന്റെ കൂടെ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? add direct labor. direct labor. So direct labor question തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. direct labor, direct labor question തന്നിരിക്കുന്നത് 17,000. 17,500. 17,500. Okay. Then direct labor ആഡ് ചെയ്തു. then പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒന്നുമില്ല. സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈം കോസ്റ്റ്. പ്രൈം കോസ്റ്റ്. സോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. സോ പ്രൈം കോസ്റ്റിനൂടെ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Factory overhead. ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്. സോ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17,500 എന്നുള്ള ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് ഓവർഹെഡിന്റെ 175%. സോ 17,500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 175%. 17,500 divided by 175%. Try to 10,000. Right. So factory overhead 10,000. Then ഇതിലൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം, എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം? Work in progress. Okay. So opening
വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്യുക. വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് 10 500 ആഡ് ചെയ്യുക. Sir, gross ഇപ്പൊ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സോ അവിടെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും, ആഡ് ചെയ്യുക, ലെസ് ചെയ്യുക. ഫിഗറിൽ വരണം. നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ വർക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ. സോ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എത്ര ഉണ്ട്? 14,500 അല്ലേ. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ്. സോ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Cost of production. Okay. Then cost of production നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും, എന്ത് ലെസ് ചെയ്യും? ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് 17,600 പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 19,000 അല്ലേ. സോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ഇത് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? Cost of goods sold excluding administrative expenses 56,000. So ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്തൂടെ? 56. So cost of production എത്ര വരും? 56,000 plus 19,000 minus 17,600. 56,000 plus 19,000 minus 17,600 എത്ര വരും? 57,400 വരും. എന്ത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. വീണ്ടും ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. 57,500 plus 14,500 minus 10,500 minus 10,000 ദ്രട്ടും 51,400 ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? പ്രൈം കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. 51,500 ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ അതിനകത്തുനിന്ന് 17,500 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? raw material consumed എത്രയാണ്? 33,900. 33,900. സോ ഇതിന് വീണ്ടും ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് 10,600 സോറി 33,900 പ്ലസ് 10,600 മൈനസ് 8,000. So raw material purchased എത്ര കിട്ടും? 36,500 ആണോ? അല്ല കിട്ടിയായിരുന്നു ആണോ പറഞ്ഞത്? 33,900 raw material consumed കിട്ടിയത്. $33,900 അല്ലേ raw material consumed കിട്ടിയത്. അത് പ്ലസ് 10,600 മൈനസ് 8,000 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? raw material purchases. ബാക്ക് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സർ ശരി. ഓക്കെ 36,500 കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? സോ അതിനായിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നമ്മൾ മെനക്കെടരുത്. പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എഴുതാനല്ല മാർക്ക്. നമുക്ക് എഴുതണ്ട. ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചേക്കാം.
ഇത് നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊരു വെയിറ്റേജ് ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നേരെ റിവേഴ്സ് വർക്കിൽ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അത്രയും ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. നമ്മളൊരു കോഷീറ്റ് പക്ക കോഷീറ്റ് എഴുതുക, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫിഗറും കിട്ടും. ഓക്കെ. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 56,000. ഇനി എന്താണ് മിച്ചമുള്ളത്? Selling expense, general and administration expense, sales for them. Okay, so add a administration overhead, then selling and distribution overhead, selling and distribution overhead, 1500, cost of sales 62,000. Then profit add ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്. സെയിൽസ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ? 75,000. സോ 62 കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് 75,000. ഒബ്വിയസ്ലി പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 13,000. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കോഷീറ്റിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വർക്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് ഫിഗറും കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ അതർവൈസ് നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല പർച്ചേസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പിന്നെ ചിലർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചെഴുതിയിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ്. സോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. സോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, പ്രിപ്പയർ എ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്ത്? മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസസ്. അല്ലാണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തലതിരിച്ച് എഴുതിയിട്ട് സമയം കളയരുത്. സോ നമ്മൾ താഴെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ചെയ്താണ്ട് മൈനസ് താഴെ ഫസ്റ്റ് 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസസ് ₹36,500. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാണ്. ഓരോ ഐറ്റംസും എവിടെ വരുന്നുണ്ട്, കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതും തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ സാർ. സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അതെ സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.